مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أنت السلامة في الدين وآفية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الله
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها المسلمون والmuslimat أعزني الله وإياكم. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Hadirin sekalian, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Temu kita pada pagi ini 8 hari bulan Oktober 2023, pertemuan bulanan kita di Dewan Surau Al-Munawwarah ini menyambung bacaan kitab Hisnul Muslim. Tuan-tuan dengar okey? Macam slow pula. Okey ya? Okey, baik. Telinga saya kot. Bab yang ke-37, sambungan daripada bulan lalu, bab 36. Bulan lalu, bab yang ke-36 kita membahaskan doa menghadapi musuh dan penguasa. Penguasa di sini maksudnya penguasa yang zalim. Yang tidak semua penguasa itu zalim. Pagi ini bab yang ke-37 secara khusus doa orang yang takut kezaliman penguasa. Ya, doa orang yang takut kezaliman penguasa. Baik, sebelum itu kita perlu jelas beberapa perkara tentang masalah hubungan ataupun hukum rakyat menghadapi penguasanya yang zalim. Apa makna penguasa yang zalim? Banyak definisi dia. Boleh jadi pemerintah atau penguasa itu bukan seorang Muslim, tetapi dia juga bukan seorang yang zalim. Tidak semestinya bila pemerintah itu bukan seorang Muslim,
dan langsung dikategorikan mereka sebagai seorang zalim. Contohnya pada zaman Nabi SAW, sahabat diarahkan oleh Rasulullah untuk pergi berhijrah. Sebenarnya bukanlah nama hijrah, tapi mendapatkan perlindungan daripada satu kerajaan di bawah kolonial Rom Timur, Rom Byzantine. Wilayah ini duduk bawah kolonial Rom Byzantine, iaitu wilayah Ethiopia ataupun dahulu dipanggil sebagai Habsyah. Ia merupakan pusat pemerintahan Central Africa. Benua Afrika Tengah itu, dia dikuasai oleh Empire Rom Byzantine waktu itu. Penguasanya adalah seorang raja namanya Najashi. Najashi. Satu-satunya individu yang Nabi pernah lakukan solat jenazah secara gaib ke atas diri dia. Nabi pernah buat solat jenazah gaib sekali saja seumur hidup, iaitu ke atas Najashi, dan tak pernah Nabi lakukan ke atas mana-mana individu yang lain. Nabi tunaikan solat tersebut di suatu tempat yang hari ini di kota Madinah dijadikan sebagai sebuah masjid yang namanya Masjid Musalla. Itulah Nabi pergi. Nabi solat jenazah Najashi secara gaib. Kenapa hal ini berlaku? Kerana Nabi diberitahu tentang keislamannya. Namun Najashi tidak mengisytiharkan keislaman itu kepada kerajaan dia, menyebabkan jenazahnya tidak diuruskan, termasuk tidak disolatkan secara urusan jenazah kaum muslimin. Tapi yang paling penting, poin paling penting, jenazahnya tidak disolatkan. Maka sebab itu Nabi solatkan jenazahnya secara gaib. Dia keislaman pada zaman itu sebab Najashi ini agamanya adalah agama Ahlul Kitab, Injil. Dalam keadaan dia tidak menyatakan Isa sebagai anak Tuhan, dia bukan Kristian. Ya. Dia adalah pengamal Injil. Okey. Dan dia menerima kenabian Nabi SAW yang meletakkan sempurnalah keislaman dia pada waktu itu. Hatta sampai sekarang pun kalau tuan-tuan cari orang-orang Yahudi yang tidak syirikkan Allah, ramai. Dia berlaku perang kan? Perang Israel-Palestin 2023. Nak cerita juga sebab dia melibatkan kezaliman penguasa. Perang terakhir antara Arab Palestin secara official adalah pada 1973. Dipanggil Yom Kippur. Mesir menyerang Israel ketika Israel, orang Yahudi sedang menyambut hari perayaan Kippur 6 Oktober 1973 yang berakhir dengan kemenangan dilihat berpihak kepada Israel. 1973. Bermula 1976 hingga 1979, Mesir dikenakan sekatan ekonomi, hampir 5 juta rakyat dia hilang pekerjaan serta-merta. 1979, Anwar Sadat terpaksa tunduk sujud kepada Barat untuk memberi pengiktirafan Israel sebagai sebuah negara berdaulat dalam perjanjian Camp David 1979. Demi memulihkan ekonomi negaranya yang pada masa itu akhirnya Mesir di bail out oleh Barat, tertubuhnya Egypt Mediterranean Gas EMG yang boleh dikatakan memberikan nafas baharu kepada Mesir. Namun Mesir tidak keluar daripada konflik kemiskinannya sejak itu hinggalah ke hari ini. Baik. Menarik lah cerita Timur Tengah ni, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan mesti semangat ni. Tengok kan dekat Facebook, Twitter ni. Ya? Ada beberapa fakta lah, tuan-tuan, yang saya nak kongsi sikit dengan tuan-tuan pada pagi ni. Baitul Maqdis dan Palestin tidak pernah dibebaskan oleh rakyat dia sendiri. Ini fakta. Fakta sepanjang zaman.
Dan saya tak rasa Hamas akan mampu membebaskan Al-Aqsa dan juga Palestin. Hamas bukan tentera sebuah negara. Mereka boleh disifatkan tentera rakyat. Yang di belakang mereka adanya Republik Islam of Iran. Tak tahu tuan-tuan nak kata macam mana, tapi Hamas ada hubungan yang kuat dengan Iran. Sebab itu ketika kematian komando Sulaiman apa saya lupa, Gaza mengangkat spanduk gambar dia. Komando Sulaiman tu dibom oleh US pada tahun baru jugalah. Dan Gaza mengangkat poster komando tersebut di sana. Dia Syiah tuan-tuan. Sulaiman ni. Ya, dia Iran. Sebab itu Hamas ada hubungan yang akrab dengan pejuang Hizbullah di selatan Lebanon. Hizbullah juga adalah sayap Syiah di Lebanon. Saya tak kata Hamas ni Syiah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan salah faham. Tapi ini adalah hubung kait mereka yang kita kena maklum buat masa ini. Baik. Dalam sejarah Palestin dan Baitul Maqdis, dia tak pernah dibebaskan oleh rakyat dia sendiri. Pembebasan pertama Baitul Maqdis dalam Islam dibebaskan oleh tentera yang datang daripada Madinah di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. 16 Hijrah. Ini pembebasan kali pertama. Lebih 300 tahun Baitul Maqdis aman, duduk di bawah kerajaan kaum muslimin. Datangnya Angkatan Salib. Angkatan Salib ni daripada Eropah Barat, tuan-tuan. Ya, gerakan yang menunggang gereja-gereja Katolik Barat dengan atas nama memperjuangkan hak orang Kristian di Baitul Maqdis. Angkatan Salib, diorang ni bukan penduduk Eropah Barat yang asal. Ya. Angkatan Salib ini tertubuh setelah keluarga-keluarga daripada suku Normandy Viking, moyang kepada Queen Elizabeth, King Charles, menakluk wilayah-wilayah Eropah Barat. Mereka jajah Eropah Barat daripada suku Anglo-Saxon. Sejarah ni, tuan-tuan. Zaman Nabi, Eropah Barat langsung tak dikenali, duduk dalam Dark Ages, zaman kegelapan. Kemudian dikeluarkan, Early Middle Ages dipanggil, dikeluarkan daripada zaman gelap itu oleh suku Anglo-Saxon. Sebab itu pada 1066, iaitu sekitar 33 tahun sebelum berlakunya Perang Salib, berakhirlah era raja dari suku Anglo-Saxon di England, Raja Harold Godwinson ataupun Raja Harold yang kedua. Kerajaannya ditumbangkan oleh William I, William the Conqueror, moyang kepada Queen Elizabeth. Maka secara rasminya England dan beberapa wilayah Eropah diambil alih kuasa jajahannya oleh suku Viking. Dia orang tu orang Viking. Ya. Orang Viking dan Anglo-Saxon ni zaman Nabi dia tak sampai ke tanah Arab sebab mereka terhalang dengan beberapa buah tembok yang dibina bagi menghalang wilayah Eropah Utara, antara wilayah Eropah Utara dan Timur Tengah, termasuk juga Asia Tengah itu. Mereka dihalang oleh beberapa buah tembok, termasuklah tembok besi yang dirakam oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran yang dibina oleh Zulkarnain. Okey. Kemudian pada 1066, era kaum Viking bermula penjajahan mereka di Eropah Barat, dan pada 1099 mereka telah menunggang gereja Katolik Barat, ya, untuk memberikan satu bless kepada satu angkatan tentera yang akan bergerak ke Baitul Maqdis. Itulah Angkatan Salib yang pertama. Dia tak ada kaitan dengan Rome Byzantine, tuan-tuan. Dia tak ada kaitan dengan Eastern Roman Empire. Rome Hercules tu tak ada kaitan. Sebab Rome Hercules tu kerajaannya di Istanbul. Mereka juga turut menjadi mangsa serangan tentera salib, ya, daripada Eropah Barat. Cuma tentera salib gagal untuk menakluk Istanbul, tetapi berjaya untuk menakluk Baitul Maqdis dan bertahan di kota Baitul Maqdis untuk tempoh 80 tahun. Kita baru tengok penubuhan Israel 75 tahun. Tahun depan masuk 76 tahun. Pada 1948 hingga 2023, 75 tahun. Tentera salib, ya,
dia orang takluk Baitul Maqdis 80 tahun. Sehingga 1799, perang salib yang ketiga, Baitul Maqdis kembali dibebaskan, buat pembebasan yang kedua. Siapa bebaskan? Adakah warga Palestin? Tak. Pembebasnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang datang kerajaannya daripada Mesir. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Kurdish. Dia datang daripada Syria dan Jordan pada waktu itu. Attack Baitul Maqdis ataupun attack tentera salib dalam perang salib yang ketiga. Berlakulah pembebasan Baitul Maqdis. Baik. Dan selepas itu lamalah Baitul Maqdis berada dalam khilafah Islam, termasuk selesa berada di dalam pemerintahan wilayah khilafah Utsmaniyah. Sehinggalah apabila 1917, ni kena tahu sedikit cerita ni, perang ni kan, untuk baca perang ni. 1917, British datang attack Palestin dalam satu perang Battle of Jerusalem. 1917. Hasilnya berlaku gencatan senjata. Palestin jatuh sebagai salah sebuah negara yang menjadi jajahan British. Hasil daripada perang tersebut. Sepanjang 30 tahun penjajahan British di tanah Palestin, British telah membawa masuk sejumlah kaum Yahudi daripada Eropah masuk menetap di dalam Palestin, dan konsep pecah perintah dibuat oleh British pada waktu itu. Macam pernah dengar je pecah perintah ni kan. Tak hanya berlaku di tanah Melayu, juga berlaku di Palestin. Akhirnya selama 30 tahun hal itu terjadi, berlakulah penempatan berkelompok antara Muslim Palestin dan Yahudi daripada Eropah. Kebanyakan Yahudi ini adalah suku sakat mangsa Holocaust. Kebanyakannya datang daripada Jerman, Austria dan Poland. Mereka ni adalah Yahudi yang tak ada kaitan darah pun dengan Bani Israel di zaman dahulu. Tak ada. Mereka ni adalah kelompok Yahudi baru. Agamanya pun adalah Yahudi sekular. Siapa mereka ini adalah keluarga-keluarga mangsa perang dari suku Anglo-Saxon dahulu, yang kalah kepada kaum Viking, dibentuk menjadi satu komuniti Yahudi di Eropah. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjustifikasi apa yang mereka lakukan hari ini di Palestin. Sebab mereka nakkan tanah Baitul Maqdis, mereka menggunakan satu kelompok atas nama Yahudi yang kononnya ada satu heritage value di atas tanah tersebut. Ini cerita dia, tuan-tuan. Sebab itu macam mana pun kita tengok Israel, Yahudi, mereka ini hanyalah balaci saja kepada kuasa besar. Mereka bukan mastermind utama sebenarnya. Ini kita kena faham. Walaupun umat Islam melihat, ya, mereka melakukan kezaliman. Ya betul, kita tak nafikan. Mereka buat semua itu di Palestin. Tapi mereka bukan mastermind. Mereka pun yang atur mereka duduk di sana adalah British. British yang atur Yahudi duduk di Israel. 30 tahun. 1945 UN ditubuhkan, United Nations. Resolusi pertama, Resolusi 181, Partition Plan for Palestine. Sebelum Israel ditubuhkan lagi, United Nations di bawah seliaan Amerika pada waktu itu telah memainkan peranan untuk membentuk Partition Plan, pembahagian wilayah di Palestin. Satu bahagian untuk orang Palestin, satu bahagian untuk orang Yahudi. Mana orang Palestin setuju, tuan-tuan? Tanah mereka terpaksa dikongsi oleh orang Yahudi dengan orang Yahudi. Ya, baik. Masa semakin suntuk, 14 Mei 1948, British mengisytiharkan penamatan mandat penjajahan ke atas Palestin. Ya, 1948. 4 tahun sebelum Queen Elizabeth naik sebagai Queen waktu itu. Belum 24 jam Israel ditubuhkan, negara yang pertama yang memberi pengiktirafan adalah Amerika.
Sebelum 24 jam Israel ditubuhkan, pada subuh 15 Mei 1948 terus tercetus Perang Arab Israel yang pertama. Yang mana 4 buah negara utama Arab, Mesir, Jordan, Syria dan Iraq bergabung dengan 3 lagi buah negara bertempur berhadap dengan angkatan tentera Israel. Apa natijah dia tuan-tuan? Semua negara Arab kalah dengan Israel pada waktu itu kecuali Jordan. Jordan sahaja yang menang dengan Israel sehingga Jordan memiliki wilayah tebing barat. Tebing barat tu Jordan yang namakan. Wilayah tebing barat tu. Tebing barat yang tuan-tuan tengok macam kepak kupu-kupu tu kan, punya bentuk dia sebelah tu. Hujung tebing barat di sebelah Palestin itu dia masuk ke bandar Jerusalem. Tuan-tuan yang dah pernah pergi Al-Quds, apa beza Jerusalem Al-Quds? Jerusalem ni dia macam negeri lah, sebuah negeri Jerusalem. Okey, dia duduk dalam satu wilayah besar dipanggil West Bank ataupun tebing barat. Jerusalem ni dia terpecah dua. Jerusalem barat di luar tebing barat. Jerusalem timur masuk dalam bahagian tebing barat. Dalam Jerusalem timur tu ada bandar lama, kota tua, dipanggil Al-Quds. Shah Alam lagi moden, jauh pula, dia kota tua. Dalam Al-Quds itu adanya tanah suci Baitul Maqdis yang berdirinya Masjid Al-Aqsa di situ. Perang Arab Israel 1948 yang berakhir 1949, ya, boleh dikatakan total dimenangi oleh Israel, tetapi Israel kalah di tebing barat yang menjadikan pada waktu itu Raja Abdullah I daripada Jordan, itu keturunan Nabi tu, Ori tuan-tuan. Kan sekarang ni banyak orang datang nak ngaku keturunan Nabi. Ini kena hati-hati. Tuan, jangan mudah terpengaruh, saya bagi pesan. Muka handsome, pakai spek hitam, naik kuda, belum tentu keturunan Nabi tuan-tuan. Ya? Ini kena ingat. Ya? Memang scam pun, memang palsu pun. Dah disahkan, yang tak dikenali pun. Saya sebutlah. Tapi tuan-tuan nak tengok keturunan Nabi betul, tu King of Jordan, itu memang Bani Hashim. Nama negara pun Hashemite Kingdom of Jordan. Raja Abdullah I pada waktu itu, dia memimpin angkatan tentera Jordan dan menang ke atas tebing barat. Dia memasukkan seluruh wilayah tebing barat termasuk Al-Quds dan Baitul Maqdis ke dalam wilayah dia. Lalu dia namakan wilayah itu sebagai tebing barat. Menjadi wilayah Jordan. 1949. Marahnya Barat pada dia, 2 tahun selepas itu, Barat telah mengupah seorang warga Palestin untuk menembak mati Raja Abdullah I ketika sedang solat Jumaat di Masjid Al-Aqsa pada bulan Ogos 1951. Mati dia. Ditembak ketika solat Jumaat. Yang pada waktu itu dia datang bersama dengan cucu dia. Cucu dia pun ditembak. Siapa cucu dia? King Hussein. Tapi macam mana boleh jadi king? King Hussein masa tu usia dia 15 tahun, ditembak di dada, kena pingat. Dia pakai baju tentera, dia pakai sekali pingat dia tu, peluru dia tu kena dekat pingat tu. Jadi dia selamat daripada insiden tersebut yang berakhir 2 tahun selepas tu, ketika dia berusia 18 tahun diangkat sebagai King of Jordan. Jadi tuan-tuan, daripada 1949 sampai 1967, wilayah tebing barat dan Baitul Maqdis dibebaskan juga oleh orang luar Palestin, iaitu daripada timur dia, iaitu daripada seberang timur Sungai Jordan, iaitu Jordan lah, King of Jordan, kerajaan tentera Bani Hashim. Itulah pembebasan terakhir kerana 1967 bila berlaku Six Day War yang pada mula asalnya Jordan tidak mahu terlibat. Beberapa serangan meriam daripada Amman ke Israel tidak dibalas satu pun oleh Israel pada waktu itu. Bahkan Israel buat panggilan telefon kepada King Hussein, kami tidak ada interest untuk berperang dengan kamu. Walaupun pada waktu itu Mesir dan telah banyak melancarkan serangan ke Israel waktu itu. Tapi King Hussein pada waktu itu ditekan oleh Liga Arab. Dia terpaksa mengambil keputusan popular untuk meneruskan perang dengan Israel. Apa natijah perang
Six Day War 1967 tu tuan-tuan. Pada masa tu, kekuatan Air Force mula digunakan. Dan negara Arab yang memiliki kekuatan Air Force terkuat waktu itu adalah Syria. Kerana mereka dibekalkan oleh jet fighter oleh Rusia. Dan menjadi misteri sehingga ke hari ini, tidak ada satu pun jet fighter Syria yang melancarkan serangan ke Israel. Misteri yang tak terjawab sampai ke hari ini. Menyebabkan ketiga-tiga negara ini kalah dalam perang Arab-Israel. 1967, perang yang membentuk peta Palestin dan Israel pada hari ini. Mesir kehilangan Sinai, Syria kehilangan Golan Heights, Jordan hilang total wilayah tebing barat. Itulah kesan dia. Dalam perang tu tuan-tuan, Israel mengalahkan negara Arab hanya dalam tempoh 72 jam. 3 hari. Tapi perang 6 hari. Kenapa dia jadi perang 6 hari? 60 orang komando Jordan, tentera elit dia berkubur di Lion Gates, Baitul Maqdis. Dalam keadaan semua negara Arab dah kalah. King Hussein dapat buat panggilan kepada komander perang dia pada waktu itu supaya berundur. Israel memberi masa 30 minit untuk 60 orang komando ni bergerak ke border Jordan Israel ikut Jericho di King Hussein Bridge tu. Komando dia pada waktu itu sebut apa tuan-tuan? Dia kata, tugas kamu sebagai pemimpin negara sudah selesai, kamu dah sampaikan maklumat. Tugas aku sebagai ketua operasi, aku dah sepakat bersama dengan semua skuad aku untuk terus mempertahankan Baitul Maqdis kalaupun tidak wilayah lain. 3 hari, 72 jam, Israel ambil kalahkan semua negara Arab, tetapi dia mengambil masa yang sama untuk mengalahkan hanya 60 orang tentera elit Jordan yang berkubur di Lion Gate, menjadikan perang itu perang 6 hari. 60 orang itu mati keseluruhannya. Selepas 72 jam bertempur, Lion Gates pada waktu itu menjadi medan darah yang mengalir. Warna merah lantai dia pada waktu itu. Officially, Jordan hilang Baitul Maqdis dan seluruh tebing barat. Jordan pada masa itu merasakan bahawa dia ditipu oleh Mesir, yang mana Mesir terlibat dalam perang itu hanya untuk memastikan terusan Suez selamat menjadi milik mereka, bukan kerana warga Palestin pun. Sebab itu selepas tu, pada perang Yom Kippur 1973, Jordan tak join pun. Jordan tak masuk. Tapi melalui perang 1967 itulah tuan-tuan, Yasir Arafat buat keputusan tak guna berperang dengan Israel. Apa sebab? Sebab kita negara Arab yang miskin ditipu oleh negara Arab yang mula kaya pada waktu itu. Negara-negara teluk yang minyak bumi telah mula ditemui pada waktu itu, satu negara teluk pun tak datang support. Sebab itu tuan-tuan, selepas itu Yasir Arafat ambil keputusan berdiplomasi dengan Israel. Pecah dua lepas tu. Terbentuknya Fatah, pimpinan Yasir Arafat yang hari ini parti itu menjadi PLO, Palestinian Liberation Organization, membentuk kerajaan rasmi Palestin yang beribu negarakan Ramallah, dan terbentuk satu sayap baru pimpinan Syekh Ahmad Yassin, iaitu Hamas, yang hari ini bertempur berperang dengan Israel, yang mana base mereka di Gaza. Itulah sejarah dia tuan-tuan. Ya. Inilah Palestin. Dalam keadaan mereka dijajah, parti politik dia boleh pecah dua. Macam tu. Ya, sebab saya sendiri, saya pernah jumpa orang Palestin, kawan saya, yang mana dia adik-beradik beza parti politik. Satunya Hamas, satunya Fatah. Tak boleh jumpa tuan-tuan. Tak boleh jumpa. Kita lain parti pun boleh duduk minum sekali. Ya, sarapan pagi. Sarapan ni, ketika sarapan duduk semeja. Mengundi bukan sama. Tak sama. Tapi kita boleh duduk sana, tak ada. Dalam keadaan negara dia dijajah, dia boleh berbeza sampai ke tahap macam tu. Itulah dia, keadaan dia. Kita pun tak boleh blame mana-mana pihak, hadirin sekalian. Ya, kita pun tak boleh blame mana-mana pihak. Walaupun pada masa itu, Fatah menganggap Hamas yang mengambil pendekatan radikal dengan Israel tak akan membawa apa-apa natijah. Dia kata, kamu seorang diri, kamu nak support. Macam sekarang ni lah, sedang berlaku perang antara Hamas ni di bawah Brigade Al-Qassam ni di bawah Hamas lah. Ya. Kerajaan
yang dunia anggap kerajaan teroris di Gaza itu. Walau macam mana pun dia boleh bertempur dengan Israel, kita kena ingat dia bukan tentera sebuah kerajaan. Equipment militeri dia terhad, dia tak ada jet fighter pun. Dia hanya banyak roket sajalah. Tapi kalau Israel menggunakan kekuatan total dia, susah juga dia nak lawan. Terutama apabila tank-tank Israel mula masuk ke Gaza. Semalam pun dia dah buat air strike daripada jet fighter, Palestine Tower 3 building roboh. Habis semua. Itu semua rumah tu dalam tu, rumah orang awam. Okey. Macam mana pun dia terhad. Hadirin sekalian, kita boleh follow lah cerita ini, perang ni. Tapi saya nak bagi tahu mesej tuan-tuan, Palestin tak akan dibebaskan oleh rakyat dia sendiri. Ini apa yang saya dapat tengok. Melainkan perlu kepada kekuatan beberapa buah negara Arab juga untuk bertempur dengan Israel kalau mahu kemenangan berpihak kepada negara Arab. Tapi yang menariknya tuan-tuan, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim Ibnu Hibban berkenaan dengan topik ini. Kedamaian Baitul Maqdis dan bumi Syam ni termasuk Syria, Palestin, akan dikecapi melalui sebuah peperangan besar di bumi Syam. Peperangan ini dipimpin oleh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda zalik fayab'asullah rajulan min ahli baiti, Nabi sebut dalam keadaan ketegangan di Timur Tengah, di Palestin, di Syam, Allah bangkitkan pemimpin daripada ahli keluarga baginda. Dia pimpin peperangan tersebut dan mereka menang ke atas perang tersebut sekaligus berlaku pembebasan bumi Syam, Syria dan Baitul Maqdis, Palestin. Sebab tu tuan-tuan, sejak 24 jam konflik perang Israel Palestin ini berlaku, pemimpin negara Arab pertama yang dihubungi Washington adalah King Abdullah II daripada Jordan. Kenapa King Abdullah, Joe Biden sebut saya tak tahulah. Tapi dia pemimpin Arab pertama yang dihubungi oleh Washington. Setakat ni Jordan tak ada apa-apa lagi tindakan. Tak ada negara Arab lain yang mengisytiharkan tindakan terbuka. Erdogan pun hanya menyatakan sedia menjadi orang tengah antara Palestin dan Israel. Vladimir Putin menggesa gencatan senjata. Walaupun sebenarnya Vladimir Putin pun ditekan oleh komuniti Kristian Ortodoks yang juga anti kepada Israel di Baitul Maqdis tu. Di Baitul Maqdis tu ada kawasan Kristian Ortodoks. Dia bukan mazhab Vatikan, dia mazhab Moskow. Eastern dipanggil Gereja Ortodoks Timur. Okey. Vladimir Putin pun ditekan sebenarnya supaya beri bantuan ketenteraan dan sebab bahagian itu nak dijual oleh Israel dekat Baitul Maqdis itu. Rusia pun tak buat apa-apa keputusan lagi pun setakat hari ini. Walaupun salah satu sayap ketenteraan dia daripada wilayah autonomi Muslim, Chechen, di bawah pimpinan Ramzan Kadyrov itu sudah berkali-kali minta izin kepada Rusia untuk turun bagi membebaskan Baitul Maqdis. Belum berlaku sehingga ke hari ini. Kita tunggulah hadirin mati Allah sekalian. Ya. Sebab saya nak bagi tahu awal lah. Daripada peperangan ini dia tidak akan mengakhirkan sebuah negara bernama Israel. Sebab apa? Komuniti orang Yahudi akan tetap terus ada di bumi Syam hingga turunnya Nabi Isa alaihi salam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Yahudi nanti, dia akan kalah dalam satu peperangan pembebasan bumi Syam. Sama ada yang ini ataupun yang lain, kita sama-sama tunggulah tuan-tuan. Dia kalah tetapi dia tidak mengakhirkan sebuah negara bernama Israel. Dia tetap akan ada. Cuma berlaku penamatan perang dengan sebuah perjanjian dan mereka akan berada pada pihak yang kalah. Sekarang ni dia jadi action sebab apa? Dia berada pada pihak yang menang. Itu saja. Jadi buatlah perjanjian apa pun, pihak yang menang akan sentiasa menjadi pihak yang arogan lah dalam perjanjian. Tapi mereka akan jadi pihak yang kalah suatu masa nanti, tetapi negara mereka akan tetap ada. Sebab tuan-tuan kena ingat begini, kalaupun Israel kalah dalam peperangan ini, kita akan balik kepada perjanjian Oslo 1993 yang ditandatangani oleh Yasir Arafat.
Perjanjian Oslo ni sebenarnya partition plan. Israel memiliki 60% dan Palestin memiliki 40% tanah di Palestin. Cuma daripada 40% itu Baitul Maqdis termasuk dalam Palestin. Sekalipun Israel kalah, kemudian perjanjian itu akan digunakan. So Israel tetap akan ada. Tapi dalam hadis, Yahudi walaupun tak sebut Israel, tetapi Yahudi akan tetap ada di bumi Syam sampai Nabi Isa turun. Kerana peperangan terakhir Israel, Yahudi dengan kaum muslimin akan akan dipimpin oleh Al-Masihud Dajjal. Siapa komander dia pada masa itu? Itulah Dajjal yang Nabi SAW maksudkan. Yang berakhir pertempuran itu dengan Allah menurunkan Nabi Isa di bumi Syam. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dan sakib baki tentera yang dipimpin oleh Dajjal daripada kalangan Yahudi pada waktu itu akan diperangi oleh kaum muslimin dalam jihad terakhir umat Islam sebelum menjelang kiamat. Okey, perang itu dalam Sahihul Bukhari dipanggil sebagai Qitalul Yahud, peperangan memerangi orang Yahudi. Dalam Sahih Muslim ada riwayat Nabi sebut Qitalud Dajjal, peperangan memerangi tentera Dajjal. Siapa mereka? Yahudi. Yang mana pada waktu itu mereka berada pada kedudukan yang paling lemah, Yahudi lah. Sehingga mereka berlindung di balik pohon Gharqad yang jutaan pokok tu mereka tanam di Israel pada hari ini. Sebab tak tahulah, Gharqad ni yang Nabi ya sebut. Rasulullah sebut dan mereka percaya lalu mereka tanam. Okey? Yang mereka yakin pokok itu dapat menyelamatkan mereka. Dan peperangan itu berakhir dengan penamatan sebuah negara bernama Israel. Total tentera Yahudi dibinasakan dalam perang tersebut. Okey? Itulah keadaan dia. Ini saya bagi tahu awal-awal lah. Hadirin sekalian, dengan maklumat ini. Kadang-kadang mungkin kita meletakkan expectation yang tinggi. Dan kita akan menang. Ya, saya rasa pun peperangan ini adalah pembuka kepada peristiwa big event pertama daripada tanda besar kiamat. Tanda besar kiamat ini akan bermula dengan pembebasan Baitul Maqdis yang terakhir. Saya yakin peperangan ini akan membawa kepada situasi pembebasan Baitul Maqdis dan bumi Syam. Cuma bukan by orang Palestin sendiri. Kalau perang ini berlanjutan, dia akan melibatkan beberapa wilayah negara kaum muslimin yang akan menghantar tentera negara mereka bagi pembebasan ini. Dan saya yakin Israel akan kalah dalam peperangan ini. Yang kemungkinan Israel juga menghadapi masalah support daripada negara barat yang mereka lebih fokus kepada menghadapi liability peperangan mereka dengan Rusia pada waktu ini. Ya, kalau mereka kalah, itu menjadi satu. Kita lihatlah natijah dia. Jika sifatnya menepati hadis, berlaku keamanan di bumi Syam, berlaku kemakmuran Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis, ketahuilah kita sudah memasuki peristiwa pertama daripada tanda besar kiamat. Apa yang akan berlaku selepas daripada itu akan diikuti perkara besar yang kedua, iaitu kehancuran total bumi Madinah disebabkan oleh gempa yang berlaku di bumi Madinah. Ini saya bagi isyarat awal-awal lah tuan-tuan. Maklumat berdasarkan hadis. Baik. Jadi tuan-tuan boleh follow lah apa kesudahan peperangan ini untuk hari-hari yang seterusnya. Tajuknya tadi, jauhnya saya kena. Doa menghadapi penguasa yang zalim. Jadi tuan-tuan, kita sebagai umat Islam kita kena adil lah dalam kita judge sesuatu. Seorang penguasa bukan Muslim tak semestinya dia zalim. Begitu juga penguasa seorang Muslim tak semestinya adil. Boleh jadi sahaja penguasa Muslim tetapi dia zalim. Imam Yasir Dosari, Imam Masjidil Haram hari ini dipecat daripada Imam Masjidil Haram. Tak tahulah apa punca. Macam Saudi sekarang tuan-tuan tengok. Penguasanya Muslim. Zalimnya macam mana? Tak ada seorang pun boleh kritik apa yang dia buat di Saudi pada hari ini. Tak ada seorang pun. Mana-mana imam yang kritik, bukan sekadar dipecat. Disimpan terus 4 tahun tahanan tanpa bicara kerana kritikan ke atas polisi kerajaan boleh mendatangkan suasana tidak harmoni dan huru-hara. Itu je alasan dia. Imam berapa ramai?
apa ni, ulama. Buku yang tuan-tuan beli, siapa pernah beli La Tahzan, Jangan Bersedih? Pengarang dalam penjara di Saudi. Muslim. Jaga 2 tanah haram. Zalim. Itu dia reti dia. Dia ubah Saudi kepada sebuah negara hedonism, hiburan, liberalism, nak bawa kepada liberal. Kan? Dibuat macam-macam sehingga tuan-tuan puan-puan pergi umrah pun gila nak pergi Al-Ula. Kan? Tapak konsert Al-Maraya stage tu, Mirror stage tu, tempat konsert tu, Al-Ula tu jemaah umrah sibuk nak pergi sekarang. Kan? Tak ada siapa boleh tegah apa yang dia buat. Zalim. Baik. Tapi dalam Islam, hadirin mati Allah sekalian, ada hukum rakyat berhadapan dengan penguasa yang zalim, sama ada mereka Muslim ataupun bukan Muslim. Rakyat tidak dibenarkan untuk mengangkat senjata menggulingkan pemerintah mereka. Sekalipun pemerintah mereka itu zalim, sekalipun pemerintah mereka itu kafir. Kenapa tuan-tuan? Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, Allah tak pernah perintahkan jihad kepada Nabi ketika Nabi belum membentuk sebuah kerajaan di kota Madinah. Tak ada. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk memerangi musyrikin Mekah ketika Nabi masih menjadi seorang warga negara dan rakyat di Mekah. Sebaliknya Allah, step by step, Allah arahkan Nabi pindah, keluar, pergi Madinah, bina kerajaan. Tertubuh sebuah kerajaan, barulah Nabi datang bertempur dengan orang-orang musyrikin Mekah dalam beberapa pertempuran. Sebab itu tuan-tuan baca kisah Ashabul Kahfi, mereka lawan pemerintah ke mereka lari? Mereka lari. Sehingga mereka tak ada pilihan pada waktu itu. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka tak lawan pemerintah pada waktu itu, walaupun pemerintah waktu itu telah disabitkan taghut. Ada yang riwayat sebut dah anggap sebagai Tuhan. Lawan tak. Mereka lari. Keluar menyelamatkan diri dan akidah. Baik. Sebab itu ideologi rakyat bangkit, apatah lagi bersenjata. Menumbangkan pemerintah sendiri walaupun mereka itu zalim, pemerintah itu zalim. Ianya tidak ada dalam Islam. Lalu bagaimana berhadapan dengan pemerintah yang zalim? Pertama, kita kena faham, tidak ada pemerintah yang selama-lamanya Allah kekalkan kekuasaan dan pemerintahannya. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun, bangkit selepas 300 tahun, pemerintah dia Muslim ke kafir? Muslim. Pemerintah dia adalah seorang Muslim yang adil. Kan Ashabul Kahfi kan bangkit lepas 300 tahun, lepas tu mereka hidup 9 tahun lagi selepas tu. Sebab tu tuan-tuan baca surah Kahfi 300 wazdadu tis'a dan ditambah 9. Walabithu fi kahfihim salasami'ati sinin wazdadu tis'a. Mereka tinggal di gua itu selama 300 tahun ditambah 9. Apa maksud dia? 300 tahun tidur. Bangkit 300 tahun daripada tidur, mereka bangkit. Tuan-tuan perasan tak kisah tu? Kan sebahagian kata 309 tu ikut kiraan Masihi, Hijrah. Tak betul. Bukan. Tuan-tuan perasan tak? Bila dia orang bangkit 300 tahun tu, lepas tu dia orang mati terus tak? Tak. Bangkit daripada tidur tu kan pemerintah penguasa pada masa tu jumpa mereka. Jumpa mereka. Adakah Ashabul Kahfi ni mati terus? Tak. Mereka tinggal. Terus hidup. Untuk tempoh berapa lama? 9 tahun lagi. Hidup. 9 tahun berbaki daripada kehidupan mereka itu, mereka dapat beribadah kepada Allah Azza wa Jal tanpa sebarang, tanpa perlu lagi memikirkan hal dunia. Sebab apa? Kerajaan dah tanggung. Kerajaan tanggung kehidupan mereka. Sebab after 300 tahun, dia orang nak pergi mana tuan-tuan? Nak balik rumah. Bukan setakat cucu. Kan? Cicit pun dah tak kenal. 300 tahun hilang ni. Nak balik rumah balik tak ada dah tuan-tuan. Tanah leasehold pun 99 tahun. Kerajaan dah ambil. Tak ada nak balik mana. 300 tahun dah tak kenal orang, semua dah berbeza. Kalaupun masa dia lari tu mereka meninggalkan anak. Tapi tak ada riwayat dia orang ada anak lah. Sekalipun ada anak dah 300 tahun. Tak ada pilihan. Dia orang hanya boleh pemerintah pun pada masa tu kata tinggallah terus di gua ini. Cuma kami binakan satu binaan untuk mereka. Yang binaan itu yang dijadikan sebagai masjid oleh
pemuda Al-Kahfi itu. Berapa lama? 9 tahun. 9 tahun pula mereka hidup sehingga mereka dimatikan keseluruhannya oleh Allah Ta'ala. Ada hikmah lah kenapa dimatikan, takut disembah pula nanti. Kan? Begitu. Jadi mereka lari. 300 tahun mereka tidur, bangkit balik, penguasa dah bertukar menjadi seorang penguasa yang Muslim, yang beriman. Baik. Jadi ini satu konsep yang kita perlu faham. Dan Nabi SAW meletakkan beberapa doa. Dia mengajarkan beberapa doa bagi rakyat yang takut berhadapan dengan penguasa mereka yang zalim. Sebab apa tuan-tuan? Natijah kepada rakyat dalam sebuah wilayah sendiri bangkit menumbangkan kerajaan dia akan berakhir dengan kemudaratan yang lebih besar sebenarnya. Apa jadi Syria 12 tahun selepas konflik, rakyat bangkit mengangkat senjata nak tumbangkan presiden sendiri, Bashar Assad. 12 tahun tuan-tuan tengok tak jadi apa. Bashar ni bukan orang baik pun, memang zalim. Bashar ayah dia samalah, Hafiz Assad, Bashar Assad, memang seorang pemerintah yang betul-betul diktator. Dia tak halang orang belajar agama. Ramai je ustaz-ustaz belajar ni graduan Syria. Ramai. Tuan-tuan. Saya pun berada di sempadan Jordan Syria pada 2010, beberapa bulan sebelum konflik tu berlaku. Masa tu saya dekat Mafraq, satu bandar di Jordan lah, sempadan dengan Syria. Dia tak ada apa pun. Di Syria ni belajar agama paling best, tuan. Kalau compare dengan banyak tempat yang lain. Kan? Dengan ma'had-ma'had dia yang hidup, ma'had ni institusi pengajian tinggi dia lah, macam college-college dia banyak, tuan-tuan. Pemerintah dia bagi je. Satu je. Jangan masuk campur tentang pemerintahan aku. Itu saja. Dia tak ada ruang kat sana. Kerana memang tak ada ruang langsung, tuan-tuan. Ya. Akbar tak boleh buat kritik apa pun pasal pemerintah dia. Tak ada siapa berani buat. Dia tak macam negara kita. Semua akbar hentam kerajaan. Kan? Buat macam mana? Macam Mursi dululah. Muhammad Mursi, Ikhwan Muslimin yang naik di Mesir. Masa tu saya ada kat sana. Dia naik saja, dia bagi kebebasan media. Dia bagi kebebasan media nak tulis apa pun bebas. Media menjadi bebas. Apa natijah dia tuan-tuan? 10 akhbar utama, 9 hentam dia. Satu je sokong dia, akhbar parti dia sendiri. Yang menyebabkan akhirnya rakyat setuju dia turun. Sebab hari-hari makan berita begitu. Tak ada. Sebahagian pemimpin Arab dia tak buka langsung ruang seperti itu. Macam Bashar Assad. Sebab itu orang nak belajar agama, belajarlah dekat negara dia. Tapi jangan kacau pemerintahan dia. Dia dapat sahaja satu orang yang sebarkan maklumat tentang apa-apa sahaja keburukan dia dan pemerintahan dia, ghaib dalam masa 24 jam. Dan jangan haraplah nak jumpa balik. Itulah keadaan dia. Tuan-tuan. Itu, ya memang dia zalim. Tapi rakyat dia telah mengambil jalan yang salah. Bangkit, mengangkat senjata, nak pergi gulingkan dia. 12 tahun berlalu. Syria, keadaannya semakin buruk. So macam mana nak bebas? Kena balik kepada hukum. Kena pemerintah sebuah wilayah lain, kerajaan lain kaum muslimin, hantar tentera, bebaskan, baru betul. Itu kaedah dia. Sebab jihad dalam Islam ni adalah government dengan government. Kerajaan dengan umat Islam tidak ada perintah jihad ataupun tak ada hukum jihad, melainkan mereka mesti mendapat mandat daripada pemerintah mereka. Ni kalau kita ni senyap-senyap pergi keluar, pergi bantu Hamas. Betul tak jihad kita? Salah, tuan-tuan. Itu tak ada peruntukan itu dalam syarak. Jihad bagi sebuah rakyat Muslim, dia mesti mendapat mandat daripada pemerintah dia yang sah. Itu hukum dia. Sebab itu tidak ada siapa pun daripada kalangan sahabat pernah curi-curi pergi mana-mana peperangan, melainkan mereka mesti jumpa Rasulullah dan minta izin terlebih dahulu. Ya Rasulullah, izinkan aku ikuti peperangan ini. Rasulullah kata tak apa, tak perlu, perang ni dah cukup. 200 tentera yang aku perlukan dah bergerak semuanya. Ya Rasulullah, aku semangat nak pergi peperangan. Tapi dia minta izin. Dah cukup, kalau nak pergi pun dah lambat. Ya Rasulullah, aku nak juga pergi. Kamu ada mak ayah tak kat rumah? Nabi tanya. Ada, masih hidup? Hidup, berbaktilah pada mereka pada saat ini lebih baik daripada kamu pergi perang tu. Sebab perang tu dah cukup. Tapi kalau kamu bagi nama awal-awal, mungkinlah kamu akan pergi. Kan? Ini cerita dia. Tapi isyaratnya, sahabat minta izin daripada Nabi SAW untuk
pergi berperang. Jadi hadirin mati Allah sekalian, ya, tanpa sebarang kuasa yang dipegang ataupun tanpa sebuah kerajaan, rakyat yang dizalimi penguasanya, hadirin mati Allah sekalian, Nabi SAW ajarkan beberapa doa untuk berlindung daripada kezaliman penguasa tersebut. Dan untuk mendefinisikan penguasa ini zalim, ini perlu kepada pendetilan lah tuan-tuan. Ya, tak mudah-mudahlah kita nak declare seseorang penguasa ni zalim, apatah lagi hanya melibatkan konflik. Kadang-kadang penguasa ni boleh jadi zalim ketika nak pilihan raya, macam tu. Jadi nak pilihan raya tiba-tiba penguasa jadi zalim. Ini pun tak adil. Kita tak boleh nisbahkan begitulah. Salah. Tapi nak letakkan seorang penguasa ini zalim macam mana? Ya, kata dalam Islam sendiri antara syarat untuk menyatakan seorang pemimpin Muslim itu zalim adalah apabila mereka mula menghalang rakyatnya daripada menunaikan solat sebagai contoh. Itu dah jatuh kepada penguasa yang zalim. Banyaklah kriteria-kriteria lain. Ya, ala kulli hal Nabi mengajarkan kepada umatnya beberapa doa untuk mereka yang takut berhadapan dengan penguasa mereka yang zalim. Jadi insya-Allah saya bagi mukadimah pada hari ini. Pertemuannya akan datang insya-Allah, kita akan bacakan doanya satu persatu mudah-mudahan. Wallahu taala alam insya-Allah. Baik. Ada soalan ya? Ada ya? Baik. Sarapanlah kita insya-Allah. Baik, sekadar itu dulu tuan-tuan. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.